At the outset, let me thank you for being here on a Friday, which is a working day. And we really appreciate the fact that you made the time to be here. As an introduction, Santosh Ji is the State Organizing Secretary for the Bharatiya Janata Party in Karnataka. He has held this position for the last 6 years. He is an engineer by training and has been a Pracharak with the Rashtriya Swayam Sevak Sangh for the last 20 years. He perhaps knows the state better than anyone else, and in his responsibility as the State Organizing Secretary, which is perhaps the most critical and nodal position in the Bharatiya Janata Party's political setup, he is best placed to talk about the current political situation in Karnataka. Without taking too much of time, I like to thank Santosh Ji for making the time out of the hectic political electioneering that's going on, and invite him to share some thoughts on how he perceives the situation today in Karnataka. What is it that we can do to ensure that the Bharatiya Janata Party is in a position again to form the government in the state, therefore ensuring that the state continues to be on the path of progress that it embarked on while the party was in power here. Santosh Ji, may I please welcome you to address us. Thank you. At the outset, I'd like to thank you all for giving me an opportunity to present in front of you the current political scenario, especially at the background of the assembly elections that are going to be held on May 5th, 2013. Though we are few in number, we are active participants in the democratic process of this country. Though we are few in number, I think we are all active members of the present generation. Though we are few in number, we are opinion makers in our own right. So I thank Jignasa and all its office bearers for giving me an opportunity to present my views on what all are happening in the state and what is the present political scenario. There is a risk in it that being an organizing secretary of the principal political party, that is Bharatiya Janata Party, a little bit of tint may be there when I present the picture. It may not be totally neutral because I can't be totally neutral. Because I am a general secretary of a political party which is fighting elections, which has been a principal political party for the last 25 years and which has been in power for the last 5 years. So it may be a bit tinted in favor of Bharatiya Janata Party. I hope you will take that much of risk when you hear to me. We are going for elections on May 5th. You all are in the thick and thin of it. You all know what all are happening in this phase of the elections. The nomination process have been over. By tomorrow evening, the withdrawal of the nomination papers, that the 48 hours given for the withdrawal of the nomination process papers will also be over. And from tomorrow morning, tomorrow evening at around 3 o'clock, the actual campaigning work of this election, assembly election, will start in Karnataka. There are principally 5 political parties who are fighting this election, along with multitudes of independent candidates who are under all banners. Almost more than 65 political party names have been entered in the nomination paper. But the principal political parties are 5 political parties, Bharatiya Janata Party, Congress and JDS, who may garner major of the seats that are up for in this election out of 24. And there may be 2 marginal players, BSR Congress and Karnataka Janata Party, who are formed by individuals in the last 6 months or 8 months. As far as Karnataka political map is concerned, this is a state with 224 assembly constituencies and 28 parliamentary constituencies. I will finish my statistics in first few minutes. All these 224 constituencies have been divided into 28 Lok Sabha constituencies, which will be going for polls in next 6 or 8 or 1.5 years hence. So this is almost a precursor to the next Lok Sabha elections, which will be held in somewhere around 2014 April or 2014 May. It is almost a semi-finals, major semi-finals for our state. These 224 constituencies, as far as the political atmosphere goes, we usually divide it into some areas as far as the analysis is concerned. There is Old Mysore region which encompasses Bangalore, and sometimes because of the changing demography of Bangalore,
because of the changing character of Bangalore, because of the changing structure of Bangalore. Nowadays they also think that keeping out Bangalore 32 seats, the other seats are covered as old Mysore region. Then there is Malnad and coastal region which encompasses from Puri to Uttar Kannada through Chikmagalur and Shimoga, that are 5 districts. Then there is one central Karnataka which houses 3 districts, Davangere, Chitradurga and Tumakuru. There is Mumbai Karnataka. We are fond of calling it as Kittur Karnataka under the with the memory of Kittur Rani Chennamma. That is almost from Belagavi. It is usually called as Mumbai Karnataka also. In before independence, it was ruled under the banner of Mumbai state. And there is also Kalyana Karnataka on the eastern side, which was called under the name of Hyderabad Karnataka, because out of that living aside Ballari, few tehsils of Ballari, all the other districts and tehsils they are ruled by Nizam. So it has been called as Hyderabad Karnataka. This is the political structure of this state. From independence till almost last 6 or 7 years, there was one single political party that was ruling this state, that was Congress. Only in between, sometime there was Ramakrishna Hegde, he ruled for some 5.5 years, and then Jayant Patel ruled for some time. And there was a coalition government with Dharma Singh and JDS, and there was a coalition government with the BJP. Kumar Swamy as the Chief Minister and V.S. Yediyurappa as the Deputy Chief Minister. Living aside this 6.5 to 7 years, all the years after this independence, Swatantrada Nantarada, Ella Varshagalali, all the years the state was ruled by Congress. Only after independence, the political picture started changing. After Ram Janmabhoomi movement, again the political picture of this state, it took a different turn. And in this period, in the last decade, after the NDA came to power in Delhi, now there has been a different political picture that we can see in this state. Bharatiya Janata Party, it was a ruling party. It was a party to the government in last 5 years. It was also a party to the government in the coalition government led by Kumar Swamy. We started from 2 in 80s and we came to 40 or 44 in 90s. And in 2004 and in 2008, we became a municipal political party with 79 seats and 110 seats in 2008. We had a shortage of some 3 or 4 seats. So we got the support of the independent and we formed the government, and with all problems, with everybody expecting us to fall in last 5 years, every 6 months we faced major political crisis, and all political pundits and all citizens they have to predict that now the BJP government will fall, now the BJP government will fall. But negating all those feelings, we have completed the 5 years in Karnataka state government, and our chief minister, the outgoing chief minister, he is the in-charge chief minister also, the acting chief minister also. We have completed 5 years in office. Congress had ruled this state for almost 40 to 45 years. I told you there was a change in the political map or the political structure of this state after 75, after 77, that is after independence, emergency. The whole of India, the whole of the country, it was anti-Congress. But Karnataka, especially immediately after that election, immediately after emergency, again it returned Congress to the power in here. But the local sentiment slowly started drifting away from Congress. Till then, no other political party had any kind of future or any kind of let alone future. They didn't have even present tense also in this state. But after emergency, because of the very long struggle the people of Karnataka, they made against the Congress government. Slowly the local sentiment started drifting away from Congress. The other political parties also, they started getting roots in Karnataka. And it happened so that in 84, Ramakrishna Hegde, he won the elections and he became the chief minister with the help of 18 legislators who were won on the Bharatiya Janata Party ticket. But within 6 months he resigned under some pretext, and then again there was election in 85. Then the Ramakrishna Hegde, he got a huge majority. That was the shifting of the political face of this state. And now we are in this phase where Congress is not a major political party or not a major principal political party, nor Congress can claim pan-Karnataka presence which it used to have before emergency. It used to have presence in almost all the constituencies, and it used to be first or second in all the constituencies. And after this 84 election, when the first time the non-Congress government with Ramakrishna Hegde chief minister came to power in Karnataka, till this 2013, now the whole of Karnataka, it has seen a see-through change as far as the politics is concerned. Ramakrishna Hegde ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮರುಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ
ಅದಾದ ನಂತರ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋalition ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋalition ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಇಡೀ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ when the whole of the country voted against Indira Gandhi, after emergency when the whole of the country it went against Congress, but Karnataka stood with Congress. Karnataka in 28 Lok Sabha constituencies, 27 they had Congress member of parliament they were elected. From there to 2013 it has been a sea change. Now ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ in all constituencies it can't claim that they are either first or second. It can't claim that Congress also got to fourth place. Congress also loses deposit, and Congress is nowhere it is hopeful of getting a majority in these circumstances. This is the general political scenario that has been that is there in the state of the Karnataka. Bharatiya Janata Party, as I told, it came to power in 2008, and it is in power even now also in the form of the acting chief minister Jagdish Shettar. There was a lot of turmoil in the last 5 years. With all these turmoil, one thing I would like to say in front of you here is, ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅದರ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ one thing that we can claim is we didn't deviate from our path of concentrating our effort, concentrating all our effort on the development plan. We saw 3 chief ministers in last 5 years. I mean, we saw multiple ministers facing Lokayukta investigation. But with all these, even to the last minute, only one thing that I will put it in front of you. Always creating new district and new tehsil. It is always, though it is a top on administrative reforms agenda, it is always political time bomb. Nobody likes to touch that political time bomb. Because we have a district called Belgaum, which has got almost 18 assembly constituencies. But till now, no government, including our government, has got the courage to divide it into a small district, because now it is a proven fact that as far as governance in democracy is concerned, small is beautiful. But in spite of that, we are not unable to take Belgaum because of various political demographic reasons. But with all these keeping in mind, Jagdish Shettar, in his last budget in last February 8, he created 43 new taluks in Karnataka. Post-independence, none of the chief ministers, none of the government had this courage to create so much of new tehsil in one at a single go. So even at the last minute also, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, we will not allow Jagdish Shettar to present the budget. That was the single most agenda of many political parties, and that was single most mantra of many politicians of this state. They started telling from December itself that we will not allow Jagdish Shettar to present the budget. In spite of telling this, in spite of these utterances, Jagdish Shettar's government, it was principally, why I am presenting it in front of you, ನಾವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ, ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 1000 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. 1000 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ thousands of examples. But one of the principal examples that I want to place it in front of you is 43 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಆನ್ ದ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. Because these 43 are not only the aspirations, these are not the only aspirations of the state. There are still almost 100 demands that our center should also be carried out as tehsil. In spite of that, Jagdish Shettar had the courage to create 43 new taluks, which is the highest in post-independence period. No other chief minister, no other government had this courage of creating 43 taluks at a go. Number one, when the government was on the brink of falling, he created 43 taluks. And the government and the party which was about to face an election, as I told, this is a political ticking bomb, political time bomb. When we were about to face the election, then also we had the courage to do it. This was one principal thing that I want to place it in front of you. Coming to these elections, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. About a month back, all the political pundits, they were predicting a very easy win for Congress. About a month back, all the statistical analysis, all psychologists, they were backing very hard for Congress, telling that they may go up to 130 also. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಡವಿದ್ದೆಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಾಲ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ when we are entering the political arena, we had everything going wrong for us. Everything going wrong for us. Two of our principal leaders who were particularly who were the reasons for us to come to the power along with the organization and ideology. One was Yediyurappa and another was Sriramulu. They went out of the party and they created their own party. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು many other things had gone against ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ JDS doesn't have presence outside the district, major presence. They might have some individual leader. And Karnataka Janata Party and BSR Congress, even now they are struggling very hard to find roots in most of the district. So ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಯಾರು? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಯರಿ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಂಡಿತ್, ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ they get built up for a period of 6 months, not only after the code of conduct comes into picture or not after the elections are announced, because people know that elections are just coming, they are arriving. So last 6 months ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. When he formed a new political party, multiple theories were almost circulated that one of the major communities will go along with him. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಅಥವಾ ತನ್ನ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100%. ದೇ ವೆರೆಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇವನ್ 50% ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ದೇರ್ ರೀಜನ್ ಓಟ್. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ won by Congress. And we have also had an election when out of 7 constituencies, 4 constituencies were won by Bharatiya Janata Party. And the tallest Lingayat leader the state has ever seen is not a Lingayat, he is a Brahmin, he is Ramakrishna Heggde. He had the courage to contest from Bagalkote. That is the irony of this politics. Ramakrishna Heggde was the tallest Lingayat leader as far as the Lingayat leaders themselves they agree. The Lingayat society themselves agree. He was not a Lingayat at all. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಆತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು he also couldn't garner that much of support which he had hoped and many had predicted. He also couldn't garner that much of hope. And the BSR Congress, without many factors that had to assist him, now he is a lone man and he is not even finding able assistant to assist him also. And we are daily looking at the TV when they say that the BSR Congress tickets, the B forms have been up for sale, and many candidates they are not want to file their nomination at all, and they have taken B form, they have sold it to somebody. ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ 2 months ago when all the pundits, all the leaders were predicting that the Congress will be the principal party this time, they will cross the magic figure of 113 and they go up to 130 ಅಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ that survey, the prediction is slowly coming every day it is coming one step back, and now the predictions as far as the day before yesterday Indian Express paper goes, now they are aiming at something like 90 or 100. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೌ ದೇ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದೇ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು
what went for Bharatiya Janata Party is that in spite of the prediction that BJP will be in turmoil after PSY lead, he was a tolerant leader. I will not deny it. Though he has left our party, he was a tolerant leader. Yes, he was a tolerant leader. But to tell that everything what BJP is today, it is because of him, it's a bit too much for anybody. It's a bit too much. It is like telling that because of a single person we got independent. That's a bit too much. There are many factors that are contributed to independence. Some may be principal entity, but they are not the only entity. Like that, it's a bit too much to tell that what BJP is today, it is that can be equated only with BSY or Yediyurappa. It's something a bit too much. How we acted, how the Congress has acted, and how the Bharatiya Janata Party has acted. What went in favor of Bharatiya Janata Party? I am not telling it will gain majority. Though I am a general secretary, I will not claim that we will cross the magic sphere. But we are not in that bad a condition which we are in almost in November or the first 2 weeks of December. But we were able to announce our leader in spite of the turmoil. We were able to announce our leader. Many times they tell that when we don't announce the leader, the media tells that we are in trouble, we have a difference of opinion, we are in turmoil, we are not unified like that. When you announce, they tell that you are anti-democratic, you are not allowing your legislative party to decide your leader. So, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಎಲುಬಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ we have got a habit of announcing leader and not announcing leaders also. We are not made it as a rule that we have to always announce the leader. But this time we were trying very hard to announce the leader, and within no time we were able to announce the leader that we announced Jagdish Shettar as our next chief minister candidate. Who is our leader? Now we know that. But Congress from day one it faced that problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 224 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 113 ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ MLAs ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನಲೈಸ್. ನಾನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನೇನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ದೇ ಲಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಲಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Bharatiya Janata Party, it sat together here and decided its ticket. But for 9 long days, I am not telling 1 or 2 days, for 9 long days, the Congress leadership was up and it was away in Delhi, finalizing the ticket. When the political atmosphere of Karnataka was getting heated up, the Congress leaders were away in Delhi, finalizing the candidate. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೋವಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇವ್ರನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Otherwise, there was surely a winning party. There were people who were waiting to form the government. ಅವರು ಬಹಳ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 20-22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ though I will not predict that it has lost the battle, but I will surely say that it has lost the steam ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I don't think anyone of you will object it. It has lost the momentum also. ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 28 ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ವೆಲ್ ಡಿಸಿಡೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ವೆಲ್ ಡಿಸಿಡೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಕ್ವೆಲ್ ಡಿಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3-4 ಜನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ಕಾರ್ಟೂನ್ ವೇರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ majority. Where ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ವಿಧಾನಸೌಧ, ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಓವರ್. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ
ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋವೇರ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಡುವೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚೂಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಾಲೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ slowly. This I am telling for the last 2.5 months. After 4th December 15, slowly Bharatiya Janata Party started stabilizing. Now it has also started finding its rhythm also. When Congress is losing its speed, Bharatiya Janata Party is slowly finding its rhythm also. ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪೋನೆಂಟ್. ಬಿಜೆಪಿ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಡಿಸಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಲಾಭ ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 5 ಜನರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, 5 ಜನರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, 5 ಜನರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೀಟ್, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಟೆಂಟರ್ ಹುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅವ್ರು ಬೇಲೂರಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅವರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ KR ನಗರದಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಧುಗಿರಿಯಿಂದ ಸೀದಾ ಬಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಧುಗಿರಿಯಿಂದ ಸೀದಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಬ್ಬರೇ MP ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ MLA ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ MP ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇವತ್ತು JDS ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ಈ 3 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು 224ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 210ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಈ 3 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಈ ಸಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಂಗ್ themselves more than 210 seats. This is what my assumption is. ಆ 210 ಸೀಟ್ಸ್ ಈ 3 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. BSR ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾದ್ರು ಬೇಗ. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಚೈತನ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಏನು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ದೇಶದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದೆ. NT ರಾಮರಾವ್ ಹೋದ್ರು, ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಅವರು 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಚಿನ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೈಟಿ. ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಫಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ಐಡಿಯಾಲಜಿದು.
ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಬೇಕು. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಬಿಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಳೆದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕನಾಮಿ, ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ವೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಕೆಂಗೇರಿ. It has deputed many of its officers. We made that one good thing that we managed the finances very well. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 13 ಲಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೋಳತಾನೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ನಾನು ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ದಿನ ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದು 1952ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ, ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಪವರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರದೇಶಿ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. 52ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಸ್ ಫಾರ್ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಗೋವಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೂ ಕಾಯಿಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೂ ಕಾಯಿಂಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಕಾಯಿಂಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ದಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 600 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಹೂ ವಾಸ್ ದ co-founder ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. 45 long years Atalji, he went on winning the election. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಪವರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟಲ್ಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಫಾಟ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್. Not a regular Prime Minister fought Kargil war. An acting Prime Minister, he fought a Kargil war. When somebody questioned Pramod Mahan telling that, how can acting Prime Minister order a war ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾರ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಾರ್ ಇಸ್ ವಾರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್. ಹೀಗೆ ಆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆದಾಗ nobody felt that this man was sitting in the opposition for 45 long years ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. He was always a man who was waiting to come to government. ಆ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಂದೆರಡ NDA ನಾನೇ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುಜರಾತ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಕನಸು ಯಾಕೆ ಕಾಣಬೇಕು? ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸಾದ್ರೂ ಕಾಣೋಣ. ಯಾಕಾಗ 14 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಜೆಪಿದವರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
You take even the defeated government of Prem Singh Dhumal in Himachal Pradesh. As far as environment was concerned, that was the best government India has ever. Political management ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಧುಮಾಲ್ ಸೋತರೆ ಹೊರತು as far as environmental considerations are there, that was the best possible government India has ever seen. ಹೀಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ, it becomes a bit too much. For any single individual, it becomes a thing too much. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. All the finances from 31,500 crores up till 1,07,000 crores. ಅದೇ ನಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. There was one single MLC by name ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, he belongs to ಕುಂದಾಪುರ. ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೈನ್ ನೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 11:30 ಕಾಲ್ ಮಿ. ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾಗೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. 3ನೇ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಆ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,500 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಯಾರು 2,500 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸಾಶನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ತರದ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಯಾರು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಅನೇಕ ಅಲೋಕೇಶನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಂತವ್ರು, ಯಾವ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ವಿಧವೆಯರು, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುದುಕರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸ್ ಒಂದು 2,500 ಜನ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ತರದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2,500 ಜನ ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಇಬ್ಬರು ನಿಲ್ಸಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ನ ಇಬ್ಬರು ನಿಲ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಮಗ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹುಡುದಾಗ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ 65 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾರ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 750 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಲ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Somebody struggled very hard to see that chief minister thought and success. Somebody struggled very hard. ಹೀಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 1000 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 5 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವಿಚ್ ಹಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಹಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನೋ
ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರು ಬಹಳ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 223 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಇವತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಕೇವಲ ಜನರ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದರ 4/5 ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 5 years. ಆ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಚುನಾವಣೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಫರ್ಡ್ ಟು ಡೂ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಎಕಾನಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 65-68 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, 2 sailors of Italian origin, they killed our fishermen in Kerala. 2 ನಾವಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನ ಕೊಂದೋದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಾನು ಎಂತ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಎಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವನ ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾದ ಮೌಲ್ವಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೌಲ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇಂಥ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೀನಾವಸ್ಥೆಗೆ ದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ we might have erred in some fields, but we have done very good job in many of the fields ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಲುಪದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 90,000 crores. ಬಜೆಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ 1,17,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ 90,000 crores ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದವರೆಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ತಾಕತ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನೇರಿಯೋನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಟಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವ ಸಿನೇರಿಯೋನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನೇರಿಯೋ ಆರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟುಡೇಸ್. Sir, my name is Shilpa. Sir, since you spoke about transparency, expectations of the people of this entire state, and then you even spoke about the developments that's been done by the Bharatiya Janata Party. At the same time, minute errors which could have been rectified probably. I mean, this is probably as my opinion. Okay, it could have been rectified at that moment itself. Because what happened recently was I came across a person, an auto driver. I was returning home from some work recently. Okay, that driver told me that he had brought 500 people to vote for BJP in the last elections. This time he wouldn't do that, not for another 100 years, because his expectations from the party was hurt. It was shattered. So when all these things happen, why couldn't someone from the party come forward and say an assurance statement to the people saying that now everything has been stabilized, the developments will continue as they were before, sort of things. So this proper timing of assurance statement which was not done has overshadowed all the developments of the party. And people do not look at the developments. Even if you scream and tell them, please look at the developments, they are not ready to look at it. They are only pointing out the negativities, the black marks. Because timely assurance was not given to the people. And people expect update, report, probably not every week, not every month, but at least when such things happen. Of course, when that heat had come down, there should have been an assurance statement from the party just to keep the expectations of the people stabilized. Sure. So, your take? Okay. What he told was somebody of that taker. ಆಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಟೇಕರ್ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಕರ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ yes we will behave ಅಂದ್ರೆ nobody would have believed us. Somebody Advani who is non-participant as far as Karnataka state government is politics. If he had come and I told that no we will behave properly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಗಳು MLA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಪಾದನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ 8 months ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಫ್ರೀ. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇರೋರು ಲಾಸ್ಟ್ 8 months ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ, ಟ್ರಬಲ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೈ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು 13-14 months ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರದ 100 ಜನರನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್. ಆ ತರದ 100 ಜನರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 20 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆ ತರದ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 5-6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಒಂದು 5-6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಒಂದು 5-6 ದಿನದ ಕೆಳಗಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿ ಮೇ ಬೆಟರ್ ಅವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯವರೆಗೆ, ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯವರೆಗೂ, 50 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 90 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 81 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯವರೆಗೂ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಥಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಲೀಡರ್ಸೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 days ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. Just give your question short. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಭೂಚೇತನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿನ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಅರ್ಬನೈಟ್ಸ್. ಮೂರನೇದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಇದು ಮೂರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭೂಚೇತನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೂ ಏನೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಯರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಯರು ಯಾರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತು, ಅದರರ್ಥ ನಾನೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಭೂಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಮೂಸೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಲಾಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರರ್ಥ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳು ನಂದೇ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ BS ಆಚಾರ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡುಗೆವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KV ರಾಜು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ KV ರಾಜು ಎಂದೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಕೇಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಮತದಾರ ಈ ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಶೋಕನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಾನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ನ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಬನೈಟ್, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಲಾಗು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ತಾಕತ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 371 ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಪ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Failure of the party, central leadership and the state leadership, to not manage Yediyurappa and allowing him to go away from this. Second question is relating to the first question. Dharmendra Pradhan, stature of the person who comes as a coordinator from the center, does he have the political backup or to manage a person like Yediyurappa? Third thing is regarding Narendra Modi. What is the inner news of the party that when you will announce him as a PM candidate for the next 2014 local election?
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ 40-50 ಆನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಆ ಗಜಪಡೆಯ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮಾವು ತಂದು ಕೂಡ ಯಾರು ಅವನು ಕಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಆನೆದು ಅವನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಆ ಆನೆ ತಾಕತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬಂತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಜರಾಸಂಧ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಜರಾಸಂಧ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ನಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಹಳ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜರಾಸಂಧ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಿಸು ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ, ನಿನ್ ಗೋಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ, ನಿನ್ ನನ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು? ನಾನು ಹೊಡಿದ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಹೂ ಬಾಟ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ, ಬಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮತದಾರ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯ ಆಗಿದ್ರು, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಟೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮ್ ದಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಚರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಚರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, LIC ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕುಶಲತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕುಶಲತೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಹಳ ಸರಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತವರು ಅವ್ರು ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಓವರ್ ಶಾಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾದ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೋ ಆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಯಾವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರುದಿನದಿಂದ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಸೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಜನರು ಬಹಳ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ID ಸೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಬೈಲಿ. ಆ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಂಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಮೀ, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ನೀವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಟಿಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್. Sir, one question. You mentioned, if I understood correctly, that 3 parties will corner most of the seats. And you also mentioned somewhere along that it may be a hung situation. So in that situation, what will you do? We'll answer in brief terms. We're not political sannyasis ಅಷ್ಟೇ. Party is always for ruling. We'll do ಈಗ ಅದು ಹಂಗ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ವಾಯ್ಸಸ್, I don't discount the possibility of we getting the majority. It's a very simple majority also. I'm not discounting it. But claiming it now, today, when till one day is left for taking back the nomination, it will be a bit too much. ನಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಉಳಿದವ್ರ ತರ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ. I may be wrong, but I read somewhere that Labour Party in the UK, they have very strict conditions when they give a ticket to a candidate. Like he must be working in a party for 3 years and all such conditions.
And also, once they retire, they don't go to any other party. But in India, we have seen that people shift parties and all. So, what is your take on that? Like, will our democracy advance to a stage and mature as much as UK, maybe in the next 15-20 years? I don't have any doubt. You have some doubt about yourself, but I don't have any doubt about this country. We are a democratic country only for the last 70 years, 70 minus years. England is a democratic country. If my information is not wrong, what I am telling you, it's a democratic country for the last 300 years. Ours is not at all a mature democracy. I am on record when I am saying this. We are not at all a democratic, mature democracy. We don't know how to vote. In which election how to vote. When you are voting for Lok Sabha election, we see whether he is a Panchamsali Lingayat, or a Reddy Lingayat, or a Kadiga Lingayat, or a Jangama Lingayat, or a Dadar Lingayat, or a Badiga Lingayat, or a Gowda Lingayat, or a Nanama Lingayat. What do we have to do? Go and do that. The fellow from Pakistan, he doesn't understand what Lingayat is, but when we vote, we are asking what is Reddy Lingayat, or a SC left, or SC right. You know these two words, SC left and SC right. These are the principal cats in a SC community. This is the way this country votes. This is the way this country votes. I have got a pakka information where I have traveled, upper middle class people voting because of money. There is a new kind of taking money. I don't take money for myself, but give some 10 lakh to my temple. ಆ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಯನಗರದಂತ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರದಂತ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ how can you expect a political party to run smoothly and to have only people with impeccable character? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ನೆವರ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೀಡರ್, ಅದರ ತಾಕತ್ತು, ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರದ ಲೀಡರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರದ ನೋಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. Run politics. Keep running the politics. Because this is the way the politics has to run. At the same time, transform society also. ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 ಜನ ಅವರು 100 ತರದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಒಂದು 10 ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ 280 years women got power to vote. After 310 years blacks got power to vote. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಡೇ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Now people are demanding good governance over cash politics. People are demanding good governance over money politics. People are demanding good governance over party politics. ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 10ರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 6 ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 10ರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಕ ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ಗ್ರಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ that days will change. Great point, sir. So what is the party doing to transform society? Could you give 3-4 examples? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್
ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೇಡರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ 500 ಎಕರೆ 600 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನ್ದಾರರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 ಎಕರೆ 2000 ಎಕರೆ ಎಸ್ಎಂ ಅಳಿಯಂಗೆ 8000 ಎಕರೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಫ್ರಮ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಫ್ರಮ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರೋ ಜಮೀನ್ದಾರರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿದ್ರು, ನಾವು ಈ ತರದ ಒಳ್ಳೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ನೆಗರವಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 20-25 ತೋಟ ಇರೋದು. ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 200 ಎಕರೆ 300 ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ. ನೆಗರವಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ನೆಗರವಳ್ಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 100 ಎಕರೆ 200 ಎಕರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟಲ್ಜಿ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜನ ಮಗ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತರ ಮಗ ಅಟಲ್ಜಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ನಮ್ಗೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೋವೇರ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೌಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ರೂಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ 15 ವರ್ಷಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ವಲಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಬಹಳ ದುರೇಟ್ ಮಾತಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಬಹಳ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗೌರ್ ಆಯ್ತು, ಚಂದ್ರಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಕೈಲಾಶ್ ಜೋಶಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆ ತರದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗೇಶ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಪ್ಟೂರು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಬರೀತೀವಿ, 2 ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಟ್ತಾರೆ ಬರೀತಾ ಪೇಪರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತಾ. ಅವ್ರು ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗೆರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಮಖಂಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೆಲಸ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. As a Hindu, one of the things that hurts me is government control of our temples. So BJP was in power for the past 5 years here in Karnataka. What was within BJP's grasp to release Hindu temples from government control? Was it in your power? If yes, how much of it did you do? If no, why wasn't it done? ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್. ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಆಕ್ಟ್, ಮುಜರಾಯಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,95,000 ಟೆಂಪಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಟೆಂಪಲ್, 1,95,000 ಟೆಂಪಲ್. ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಈವನ್ 1000.
ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ನಾಟ್ ಇವನ್ 1000 ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 lakh ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 lakh ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 lakh ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 lakhs. ಆ 2 lakh ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 1,86,000 ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾವುದೇ ಲಾ ಅದನ್ನ ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎನಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಯಾರದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾರದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಟೂಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಾಕು ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲನ ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ, ಚಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಲಾ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾ ತರಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳಿತ್ತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ರಾಗಿಗುಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೂಜೆನೇ ನಡೀದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ 90% ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಂಪತೈಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಈ ತರದ ಆಗಬಾರದು, ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯು ಕೋಡಿಫೈ ದ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಅರ್ಚಕರು ಹೇಗೆ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಿಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಬೈರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೈದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೈರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೋಡಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಅರ್ಚಕರು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಯುವಂತ ರೀತಿನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಈ ತರದ ತುಂಬಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಇದೇ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಏನು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರು ಆ ತರದ ಆಕ್ಟ್ ಬರದೇ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಮನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗವರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗವರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಮ್. ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ 10 ದೇವಸ್ಥಾನ, 10 ಟೈಪ್ ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದೊಂದು ಅನಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಆನ್, ನಾನೇನೋ ರೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 6 months ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾ, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್. Proceeding 1 or 2 questions. Yeah, sir. The question I'm asking maybe is uncomfortable. The thing is, when BJP government came to power in Karnataka, we all know that in Mangalore church attacks happened. In Mangalore there were these church attacks. Yeah. Okay. They were by elements which are not under the control of the government or anybody in the government, and we all know it very well. But the problem is, when that attack happened, our party lost a lot of support from the Christian Catholics. So what I understood from that is that being a party that supports Hindu values, when we come to power, the Catholics and all these communities, they expect, the expectation from us is more.
is more than what they expect from a so-called secular government. They don't mind the churches bombed by a secular government, but one stone on their church when we are ruling is a big problem. And you know how media channels chase, they hire people and they chase people in bars and all that shows up very badly. So my question is, how will you reassure this section of very educated people who really want to vote for us, but the only problem is this one stone thrown on their church? So how will you reassure them? That's my question. I want to be answerable to my friends, and I want to hear it from you. Okay, we'll just take two questions, one here and one madam, and so one question from online and then we go. Okay, you had the question and the answer too. First of all, they are not BJP workers. They may be BJP sympathizers or they are from the fellow organization. Anything could happen. They are not from BJP organization. Number one. Number two, it was controlled with utmost speed and utmost sincerity. Still, people who have attacked and we have found that they are culprits. They are still longing. Some of them are longing in jail, and also they are facing criminal charges also. These are the first three things that I want to tell in front of you. And this mudslinging that we are anti-minority is going on for the last 70-60 years. It won't stop. It won't stop. But there comes a time when Godhra will also have a BJP MLA. There comes a time when constituencies like Patkala, constituencies like Mangalore, constituencies like Shivajinagar or Sarvajinagar will also have a BJP MLA. Then we don't discriminate. We only preach some values. Like nationalism. We only preach some values. Nationalism, it doesn't mean that it's anti-minority. But such a anti-BJP propaganda and anti-Sangh propaganda, anti-national propaganda is going on in this country. Whenever you talk against terrorism, they term it as it is anti-Islamic. A bomb gets planted near the Bharatiya Janata Party office, where I am staying, where we are put into grave danger. Unless because the Chief Minister was frequenting that office for the last 20 days, almost twice a day, there was a police build-up. Otherwise, that would have been planted inside our office. The footage show that he was just trying to plant it inside our office. And the Congress leader later tell it that maybe BJP is planting this bomb just to gain sympathy. I had to answer it in a Mysore meeting telling that also was Rajiv Gandhi and Indira Gandhi were killed because you wanted to win. I had to ask them this question. This is the way the money is being spent on. This is the way the politics is running in this country. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, at a single sentence I want to tell that we are nationalists to the core, we are not anti-minority. I want to separate these just to please somebody. I don't want to tell them only I am anti-minority. I am not an anti-minority. We are nationalists to the core, but we are not anti-minority. Whenever we have come to the bar, we have shown to it that we are not anti-minority. The Haj Bhavan that is being standing in Ramkrishna Nagar, it is a symbol for what BJP can do when it comes to power. The amount of money that is released to Christian Development Council and the Minority Development Council, they themselves are an example what we can do. Because in the last 60 to 65 years, these 5 years have seen highest number of minorities getting benefits from any government. Because we, as Narendra Modi told, I have 6 crore, I am a chief minister for 6 crore Gujarati. I bring policies for the welfare of Gujaratis, not Gujarati Hindus or Gujarati Muslims or Gujarati Christians. When I open a school, it is for everybody in that area. When I open a milk vending machine, when I put up a milk vending machine, that is not for Hindus or Muslims or Christians. It is a better governance model. I work for Gujarat, like that. We work for the nation. If you feel that you are in this nation, then you will also do it. That's all. We, as far as we are concerned, we are neither anti-minority. We don't want vote based on all these sympathy things, and we don't thrive on any what you call violent acts or something else. But for the last 50-55 years, we are facing this onslaught from all kinds of people, especially the intelligentsia of this country, which used to be called as intelligentsia of this country. That BJP is anti-minority, BJP is anti-minority. We are facing a little bit of trouble because of that, but slowly we are moving forward even in that direction also. Many minority leaders, they are also coming here, not as minority leaders, but people who want good government. As good citizens, they are coming to our party fold also. And they are finding their political future also in this political party. That's what I can say with confidence. So it's again about the Hindu temples. You said that you brought it under the control of the government for better running. And you said that the churches and the mosques are already running very well. I think that's, you are actually not anti-minority, you are actually anti-majority. I mean, I'm sorry if I say this a little directly, because, pardon me? Thank you.
No, basically because why is it you're not putting them under the scanner? They are getting so much funding from everywhere. And again now you just said that you're only worried about citizens. I mean, you start schools for Gujaratis. But you also said that for Christians you have given this, for Muslims you have given this. I didn't hear anything about I've given this to Hindus. So why is it, see this I am telling you because lot of Hindus are very disappointed with BJP, including me. I mean, even though I don't know for what reason I still support BJP, but because I've seen in so many situations that BJP could have actually done something for the Hindus, but you don't. When you're saying that temple should be under the control, why is it in 4th block, till a child was run over, nobody could do anything about it? The mosque, nobody bothered. Because we're always worried about the minority vote. By the way, to answer you, I was in a committee that went to see this Christian rights. It was all a big hoax. We met so many Christians who had tampered with the videos. So they are just making a big drama of the whole thing. I mean, even though I'm telling you a different thing here, but a different thing there. You asked about my I want to know why they are not under the same scanner. When you want to bring every paisa in the hundi that has to be scanned by the government, every contribution to the church that comes has to be openly under the scanner, and everything that goes to the mosque should be openly under the scanner. Then you can claim that everybody is equal. Till then you are anti-majority. Fine, wonderful. Thank you for the compliment. One thing I don't think we deserve is you always wish that you will get minority vote. We haven't got minority vote till now. So we are not doing anything the other day telling that you will get minority vote. Even you will not agree, at least for that part of your allegation or question or anything it may be. He asked about minority, so I asked about the Christian Development Council and the Minority Development Council. And if you want to ask question about Hindu society, then again I will ask it is the SC Development Corporation, ST Development Corporation, other backward communities Development Corporation, and they already started Banjara Development Corporation, Bovi Development Corporation, Mahila Development Corporation, and all of them they have got almost 6 times, 7 times the fund they used to get it in the Congress government. But I don't want to prove my credentials saying that. Sir, sorry to interfere. But again, why is it all caste-based, sir? Why can't it be just any Hindu that is backwardly held? We don't consider them as religion. Then it's not Hindu. No, you are creating competition. Then you are not talking about Hindu. You are just understanding. By telling Islam and Christian as religion, you are creating competition. I don't want to do it. I don't want to do it. They are just cults. They are just cats. And equating it with something. Then it's even more reason that you have to have them under the scanner. I will do it. You give me the majority. I will do it. You were majority for 5 years. You haven't given me power for the last 8 years. You are just now. 5 years. In spite of that, after giving votes for only 5 years, you are already complaining it in so many. You give me votes for last next 25 years. Then I will do it. My vote. You and the people who argue like you, it's not you as an individual. You give me for the next 25 years, we will be the law even for Muslim institutions and also Christian institutions also. Just because the other house in disorder, it doesn't mean that my house should also be in disorder. I won't accept this money. If anybody is saying that if there is no law for Muslims and you don't want any law for Hindus, then I will not accept it. As an organizing secretary, I will not accept it. I want my house to be in orderly. Just because he doesn't want any control, it doesn't mean that I also don't want any control. I am telling you, with well intention, we have brought that ordinance. If something goes wrong, I will assure you here, now and here itself that we are not ashamed to take it back. We are not ashamed to take it back. From the background from which you are come here, with the same people with the same background have written the law, not Bharatiya Janata Party members. The people with the same background. Rama is not a politician. If you want to take it, is not written by Yediyurappa. It is not written by Jagdish Shettar. It is not written by something like Ishwarappa. It is the law is written in words by Ramakrishna. And yet understand the intention behind it. If it may, I have already answered this question. It may go wrong. But I will assure you, if it goes wrong, we will take it back. But that doesn't mean that we don't need it. Because you should have understood the cases in the court. Some cases under Bombay Mujra Act, some cases with Madras Mujra Act, no solution at all, no committees for temple. At least with this act, Subramania temple is governed by people, 9 people who are in and around Subramania temple of Kuke Subramania. Sir, please at least change the name from Mujrai to something else. Okay, we will take it. Okay, the last question here. Last question, we will be running out of time. Yeah.
So there is this MP lads and MLA lads scheme. Now primarily these people are supposed to be lawmakers rather than getting involved in this kind of thing. I believe Nitish Kumar has removed the MLA lad scheme. So what is your stand on this? Should we not? He got 2/3 of the majority and then he removed it. Now with my 110 seats I can't remove it. When I come to 120, 130, all these political reforms also it will be done. Alright. Okay, sir. I'm not talking about question. I'm just All questions coupled together. Yeah. No, I'm only trying to give an explanation. When you were talking about the organizing of this particular caste, especially why we are talking about caste, you said there is an attack on the BJP government again that you are not controlling conversions. And you want that organizing of the caste in such a way that they do the self-developmental activity and nothing has been given as a freebie. It is only the money. Thank you. Okay. Okay. So what is development according to you? What is development according to you? Is it construction of road? Is it organizing gyms? Is it establishing new industry? Or other than this? Last point, what you? Last but one point? Gyms. Okay, Jim, and just last question. Okay, I will conclude it. Okay. In connection with that, so all the other states that BJP is right now in power, they are almost going into surplus of electricity and they have good electricity schemes as well. And Gujarat is now showing the example of how to preserve water. But in Karnataka, we don't see that happening. So why didn't it happen? Well, I mean, because of the negative thing that was brought in the paper and because of some of the bad behavior done by us, any other question? Any last question? No. Sorry. Anybody else? Not related to this. Okay, so we close the floor, sir. I'll conclude here. He told what is your development model. It is inclusive and sustainable, that's all. It is not based upon demand, it is not minority based, or it is not caste based, or it is not money based, or anything. When Deen Dayal Upadhyaya told it is Antyodaya, the welfare state, the last person should be developed because of that policy. When Gandhi was asked by Lal Bahadur Shastri or somebody like that whether I can bring about this law, he told one single sentence. Just think about the poorest of the poor person. If this law brings something harm to him, then don't enact it. If it brings welfare to him, then enact it. These are the two principal findings that we have got in front of us. It should be inclusive, it should be sustainable. Under the NDA government and under the government which are working without any problem, we are able to bring about such kind of development across the country. I can claim it with all honesty that we are successful in doing it. This is the principal thing that we want to bring about. What you ask? electricity and water situation. The other thing is that something is happening in Gujarat because there is a leadership. We can project what is happening in Gujarat. What we lack was the leadership that could project what is happening in Karnataka. We are producing next to solar electricity next only to Gujarat. We are producing electricity out of the wind tunnel more than Gujarat. Our Bhujatala program is more successful than Gujarat. Our Sakam is more successful than the 5 states which have already enacted Sakam. Like this, in multitudes of cases, I can tell you we are well ahead. Our transport system is well ahead of Gujarat. Like that, in many cases we are well ahead of Gujarat. But now I have to come and bang my table and I have to tell that in all these things we are front runner, we are in the first positions. Because many other things are coming up. So as far as considered to Gujarat, nobody here should feel inferior that we are there in Karnataka or we are inferior. In many of the developmental programs, in many of the initiatives, we are far ahead of the state of this country, including Gujarat, we are far ahead of the state. So with this in background, I think I will conclude my speech. Thanking the members of the Jijnasa and the office bearers of the Jijnasa to giving me an opportunity to present my views in front of you people. And also, I don't know how far my claim may be right in clarifying some of the doubts you might have on the principal political party, that is Bharatiya Janata Party. Hope I have answered your doubts to full extent. Thank you. Thank you, Santoshi. We now close the evening with rendition.